Hello, students. Welcome to Bioversity. This is the only institute in West Bengal where you will receive multiple portions of biological science. সেখানে zoology, botany, biochemistry, microbiology, and all other portions are covered for BSc level. And not only that, we cover portions from separate universities like CU, BU, West Bengal State University, and all. So, under a single umbrella, you are getting a complete package of all the respective subjects. So, if you are truly serious about opting, then definitely enroll us. কিভাবে করবে? You can either download the app which is presented in the screen right now. App A, you can go to the Play Store, you can download the app, and you will get the opportunity to go through multiple lectures. ইনফ্যাক্ট আমাদের যে রেগুলার ক্লাসেস হয় সেগুলোরও updated and recorded versions are also available over there. So you are getting so much facilities for a single thing. My name is Shankar Banerjee. I am the mentor for Botany Bioversity. So without wasting any time, let's start the topic. আজকের ক্লাসটা is a starting class, is an introductory class for botany. So we will sum up a few things regarding fungi. Now let's go for it. Before diving deep into it, আমাদের সবচেয়ে আগে যেটা জানার দরকার সেটা হচ্ছে according to sorry according to the five kingdom classification according to the five kingdom classification তার আন্ডারে কে কে আছে এ হচ্ছে মোনেরা বি ইজ প্রোটিস্টা থ্রি ইজ ফাঞ্জাই ফোর ইজ প্ল্যান্টি and fifth is Animalia. This five kingdom classification is proposed by none other than Whittaker. Initially, আমরা সবাই জানি যে this fungi is placed under plantae. কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা গেল যে প্ল্যান্ট সিস্টেমের সাথে ফাঞ্জাই এর অনেকগুলো ডিফারেন্স চলে আসছে। কিরকম? যদি বলা হয় যে প্লান্ট সিস্টেমের সাথে ফাঞ্জাইয়ের বেসিক ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় আসছে? মেজর ডিফারেন্স ১ নম্বর হচ্ছে if it comes to plant, if it comes to plant, they are autotrophs. That means they can prepare their own food. But when it comes to fungi, they are heterotrophs. Another pretty basic difference, the plant cell wall is composed of cellulose, whereas the fungi cell wall is composed of chitin, majorly chitin. So, not only that, the animal system, the plant system, they have multiple pigments that are associated with photosynthesis, like chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoid, etc. When it comes to fungi, they have, they may have carotenoid, but it is not used to prepare their own food. It is not used for the preparation of their own food. Due to all these kinds of discrepancies, কি দাঁড়ালো যে একটা এন্টায়ার কিংডম ডেভেলপ করানো হলো।
that is fungi. So this is the overall story behind it. Now let's start. So kingdom Mycota is thus introduced. In today's class, we will discuss about the general characteristics of a fungi. প্রথম আমরা জেনে নেব যে এটা পজিশনটা কি এবং তার কিছু ফিচার্স সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব। লেটস সি ক্লাসিফিকেশন একটু আগেই বললাম। অ্যাকর্ডিং টু according to the five kingdom classification, fungi is being placed under completely separate kingdom. So the kingdom is Mycota or fungi. Kingdom should be Mycota or fungi. Then domain, they belong to Eukaryota. They are not prokaryotes. They belong to Eukaryota. Means cell type is eukaryotic. As just stated, সেল ওয়াল কম্পোনেন্টটা কি ছিল যেটা মেজরলি যে কোনো প্লান্ট সিস্টেমের থেকে ডিফার করে গেল, দ্যাট ইজ কাইটিন। প্লান্ট সেলে কি থাকে সেল ওয়াল কম্পোনেন্ট হিসেবে? সেলুলোজ। আর এখানে সেই জায়গায় থাকছে কাইটিন। মোড অফ নিউট্রিশন, আমরা একটু আগে কি পড়লাম? প্লান্ট সিস্টেমে কি ছিল? অটোট্রফিক। দ্যাট মিন্স দে আর এবল টু প্রিপেয়ার দেয়ার ওন ফুড by means of photosynthesis. But when it comes to fungi, they are completely heterotrophic. They are heterotrophic. These are a few features that all of you must understand before going into the depth of any kind of structures. তারপরে কি আছে? হ্যাবিট্যাট। হ্যাবিট্যাটটা কিরকম? ইট ইজ ইউবিকুইটাস। দ্যাট মিন্স দে ক্যান বি প্রেজেন্ট they can be present in water, they can be present in water as well as in land. They can be present everywhere. Cosmopolitan presence বলা হয় সেই জন্য। Cosmopolitan presence. So this is the overall pretty basic concepts that should be known to all of the students. এই জায়গাগুলো আমাদের জানতে হবে বা জেনে নেক্সট স্টেপ গুলোতে প্রসিড করতে হবে, তাই জন্য এগুলোতে এমফ্যাসিস দেওয়া। ওকে, let's study some key facts over here. Now, you see over 150,000 species are there. Not only that, they can be neither plant nor animal. They are neither plant nor animal. That is why they are placed on a distinct kingdom. The oldest fossil fungi date is 1 billion years ago, as reported. যখন আমরা জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল স্টাডি করব, when we will study geological time scale, তখন দেখব যে fossil fungi, they appear in the Devonian era. They appear in the Devonian era. It plays critical roles in decomposition. That means fungi, they have a unique ability. যখন আমরা নিউট্রিশনটা পড়ব তখন আরো ডিটেলসে এটা সম্পর্কে জানতে পারবো যে ফাঞ্জাই নরমালি করে কি। It releases a certain kind of enzyme to the external environment, and that enzyme, those enzyme, যখন তারা কোনো ডেড অর্গানিজমের প্রেজেন্সে আসে, they can decompose that element. They can decompose that element. যেটা নিয়ে আমরা একটু পরে ডিসকাস করব, which is also stated as saprophyte, saprophyte
3টে টাইপ অফ নিউট্রিশন মেইনলি দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলো নিয়ে আসছি। এখনকার জন্য এইটুকুই। আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এগোবো। তাহলে ১ম স্টেপে আমরা কি জানলাম? যে অ্যাকর্ডিং টু হুইচটেকার 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন এর আন্ডারে ফাঞ্জাইকে একটা সেপারেট কিংডম প্রোভাইড করা হয়েছে। কারণ কি? কারণ তার প্লান্ট সিস্টেমের সাথে অনেক সিমিলারিটিস চলে আসছে। কিরকম? ১ম কথা, প্লান্ট ইজ বেসিক্যালি অটোট্রফিক। দ্যাট মিনস দে আর এবল টু প্রিপেয়ার দেয়ার ওন ফুড। কিন্তু ফাঞ্জাই সেটা পারে না। দে আর হেটেরোট্রফিক। তাদের নিউট্রিশনের জন্য সেপারেট কোনো কিছুর উপর সাপোর্টটা লাগে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আর কি ডিফারেন্স পাচ্ছি? প্লান্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে তার যে সেল ওয়াল, দ্যাট ইজ কম্পোজড অফ সেলুলোজ। বাট when it comes to fungi, সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? যে তাদের যে সেল ওয়াল কম্পোনেন্ট, দ্যাট ইজ কাইটিন। সেল ওয়াল কম্পোনেন্ট ইজ নান আদার দ্যান কাইটিন। যেটা কিন্তু কিছু লোয়ার গ্রুপ অফ অ্যানিমাল সিস্টেমে অবজার্ভ করা যায়। ওকে। তো এই আর কি জানতে পারলাম? দে ক্যান বি প্রেজেন্ট ubiquitous. That means they can be present in land, even on water. কোনো সমস্যা নেই। But by nature, they are eukaryotic. By nature, they are eukaryotic. তারা কিন্তু কোনো সময় prokaryotic সিস্টেমের আন্ডারে পড়বে না। এটা যেন সবসময় আমরা মাথায় রাখি। আর কি ইনফরমেশন পাচ্ছি আমরা? যে মোটামুটি সবচেয়ে আর্লিয়েস্ট যেটা এসেছিল, দ্যাট ইজ অন দ্য ডিভোনিয়ান এরা। এবার ডিভোনিয়ান কি, ক্যামব্রিয়ান কি, প্রিক্যামব্রিয়ান কি, এগুলো সমস্ত আমরা যখন জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলটা ইভেনচুয়ালি পড়ব, তখন আস্তে, আস্তে সেগুলো আরো ক্লিয়ার আপ হবে তোমাদের কাছে। Apart from that, it plays critical role as decomposer. Decomposer হিসেবে ক্রিটিক্যাল রোল প্লে করছে কেন? জাস্ট একটা ইনফরমেশন আমি এক লাইনের দিয়েছি যে fungi, they have the ability to release certain kind of enzymes like pectinase, like so these enzymes, they when it comes in contact, যখন তারা কন্ট্যাক্টে আসছে কোনো ডেড অর্গানিজমের, দে ডিকম্পোজ দোজ এলিমেন্ট। এবার যখন তারা ডিকম্পোজ করে দিচ্ছে, তার মানে ডেফিনেটলি তাদের আর কোনো এক্সিস্টেন্স থাকছে না। দ্যাট ইজ ওয়াই দে আর কল্ড অ্যাজ ডিকম্পোজার্স অফ অল ইকোসিস্টেম। এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে এবং ইভেনচুয়ালি আমরা আরো এর ডেপথে ঢুকবো যে কিভাবে এই ব্যাপারগুলোকে অ্যানালাইজ করা যায়। কিরকম ধরনের নিউট্রিশন আসছে, কেন আসছে, হঠাৎ করে ফাঞ্জাই তারা স্যাপ্রোফাইটিক, তারা প্যারাসাইটিক এই ধরনের বলা হচ্ছে কেন, বা কেনই বা তাদেরকে একটা সেপারেট কিংডমের আন্ডারে হঠাৎ করে ফেলা হলো আউট অফ নোহ্যার, এই জায়গাগুলো। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে আমি ইনক্লুড করেছি জাস্ট কি ফ্যাক্টস এর মধ্যে, পরে এগুলো সব ডিটেলস আমরা যাবো। মেনি ফর্ম মিউচুয়ালিস্টিক মাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন। মিউচুয়ালিস্টিক এই কথাটা মানেটা কি? মিউচুয়ালিস্টিক মানে হচ্ছে গিভ অ্যান্ড প্রসিজিওর। এটাকে আমরা গিভ অ্যান্ড টেক প্রসিজিওরও বলা হয়, বলি থাকি। তো এখানে গল্পটা কিরকম? মাইকোরাইজা মানে হচ্ছে, মাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন মানে হচ্ছে, আমি জাস্ট এক লাইনে বলবো কারণ এগুলো সব ইন ডেপথে ইভেনচুয়াল ক্লাসগুলোতে যত আমরা এগোবো তত পাবো। জাস্ট এক লাইনের জন্য মাথায় রেখে নাও যে এই ফানজাই, তারা তো নিজেরা খাবার তৈরি করতে পারে না। তাদের করতে হয় কি? দে টেক দ্য হেল্প অফ আদার অর্গানিজম। তো কিছু, কিছু ক্ষেত্রে দে ক্যান বি প্যারাসাইটিক, কিছু, কিছু ক্ষেত্রে দে ক্যান বি স্যাপ্রোফাইট, বাট সামটাইমস দে ক্যান বি ইভেন মিউচুয়ালিস্টিক। তার মানে তারাও দিচ্ছে, উল্টো দিকের প্লান্ট সিস্টেমটাও ফাঞ্জাসদের হেল্প করছে। এখানে ব্যাপারটা কিরকম হয় মাইকোরাইজালদের? মাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশনে ফাঞ্জাই গুলো করছে কি? বড়, বড় গাছগুলোর সাথে অ্যাসোসিয়েট করিয়ে দিচ্ছে নিজেদের। বড়, বড় যে গাছগুলো রয়েছে তাদের সাথে অ্যাসোসিয়েট করায়। মোটামুটি 90% কেসে এরকম মাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন দেখতে পাওয়া যায় লার্জ গ্রুপ অফ প্লান্টস এর সাথে। তো সেখানে আমরা একটু পরেই দেখব যে ফাঙ্গাসের আন্ডারে কিছু থ্যালয়েড বডি থাকে, যেটাকে আমরা হাইফি বলছি। তো অনেকগুলো হাইফি একসাথে অ্যাসোসিয়েট করে মাইসেলিয়াম তৈরি করে। এই মাইসেলিয়ামের থ্রু দিয়ে ওরা
এই প্লান্ট বডির সাথে অ্যাটাচড থাকে। ঘাবড়ানোর কোনো কথা নেই। আমি এখানে অনেকগুলো দুটো নতুন টার্ম ইউজ করেছি। একটু পরেই বুঝবো সেগুলো কি। তো এই অ্যাসোসিয়েশনটা যখন স্ট্রং হচ্ছে, তখন ফাঞ্জাই কি করছে? ফাঞ্জাই এই গাছগুলোকে অনেক ইনঅর্গানিক ইনঅর্গানিক ফসফেট প্রোভাইড করতে পারে। ফাঞ্জাই গাছগুলোতে অনেক ইনঅর্গানিক ফসফেট প্রোভাইড করতে পারে, যাতে করে গাছগুলো তাদের এন্টায়ার প্রসেসকে, তাদের এন্টায়ার বায়োসিনথেটিক প্রসেস বা বায়োসিনথেটিক বা মেটাবলিক পাথওয়ে গুলোকে ইনিশিয়েট করাতে পারে, তাদের ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে। উল্টো দিকে ফাঞ্জাইকে তারা কি করে? তারা নিউট্রিশনাল সাপোর্ট দিচ্ছে। তাহলে এইভাবে একটা গিভ অ্যান্ড টেক প্রসেস সবসময় কিন্তু চলতে থাকে। দিস কল্ড মাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন। আরো ডেপথে আমরা বুঝবো ইভেনচুয়ালি। এখনকার জন্য এইটুকুই। নাও লেটস সি। আর কি বলেছে? ইকোনমিক্যালি ভাইটাল। তার মানে সেটা বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগতে পারে। সেটা ফুডের ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে, মেডিসিনের ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে না। তাহলে এই হচ্ছে কিছু কি ফ্যাক্টস রিগার্ডিং ফাঞ্জাই বা মাইকোমা। তাহলে আবার আমি একবার ছোট করে রিক্যাপ করে দিই। তাহলে প্রথমে পেলাম কি? যে এদের একটা উইথ টেকার কি করেছিলেন? ৫ টা কি 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন এর আন্ডারে ফেলেছিলেন। সেপারেট কিংডম দিয়ে দিলেন। প্লান্টের সাথে অনেকগুলো ডিফারেন্স চলে আসছিল। কি, কি ডিফারেন্স? প্রথম হচ্ছে প্লান্ট অক্সোট্রফ, এরা হচ্ছে হেটেরোট্রফ। আর কি ডিফারেন্স? প্লান্টের সেল ওয়ালে থাকছে সেলুলোজ আর এদের সেল ওয়ালে থাকছে কাইটিন। এছাড়াও রিজার্ভ ফ্রুট মেটেরিয়াল এর মধ্যেও ডিফারেন্স রয়েছে। সেগুলো আমরা ডিফারেন্স গুলো ইভেনচুয়ালি বুঝতে পারবো যে কি, কি রয়েছে। এখানে গ্লাইকোজেন স্টোরেজ হয়। যাই হোক, সেটা আমি পরে আসছি। আর কি জানতে পারলাম এখান থেকে? যে দেয়ার নিউট্রিশন ইজ হেটেরোট্রফিক। তার মানে অন্য সোর্স থেকে তাদের নিউট্রিশন নিতে হচ্ছে। আর কি জানলাম? যে দে আর বেসিক্যালি ইউক্যারিওটিক। দে আর বেসিক্যালি ইউক্যারিওটিক বাই নেচার। তো আর কি? যে সবচেয়ে ওল্ডেস্ট যেটা, দ্যাট ইজ 1 বিলিয়ন ইয়ার্স এগো, যেটা ডিভোনিয়ান এরাতে আমরা পেয়েছিলাম। আর কি পেয়েছি? যে মিউচুয়ালিজম, মাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন। তার মানে মাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন এর থ্রু দিয়ে এরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে লার্জ প্লান্টের সাথে, প্লান্ট সিস্টেমের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে থাকে। এই হচ্ছে কিছু বেসিক ফিচার্স, যেগুলো আমরা না জানলে আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন অন্যান্য টার্মস গুলো ইন্ট্রোডিউসড হবে, আমরা রিলেট করতে পারবো না। তাই জন্যই এই জায়গাটাতে ফোকাস করা। নাও, দ্য জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। একটু আগেই আমরা দেখলাম, বেশ কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এ মিলও পাবে। একটু দেখে নিই আমরা কি, কি রয়েছে। স্টার্টিং ফ্রম স্টার্টিং ফ্রম ইউক্যারিওটিক সেলস। একটু আগে কি বললাম? যে এরা কিন্তু ইউক্যারিওটিক বাই নেচার। ইউক্যারিওটিক মানে অবভিয়াসলি তার মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকবে, মাইটোকন্ড্রিয়া থাকবে, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকবে না আদার অর্গানেলস। কিন্তু যে জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমরা কি বলেছিলাম? দে আর হেটেরোট্রফিক। তাহলে টেকনিক্যালি অ্যাজ দে আর হেটেরোট্রফিক, দে আর আনএবল টু প্রিপেয়ার দেয়ার ওন ফুড। যদি তারা নিজেরা নিজেদের খাবারটা তৈরি করতে না পারে, তাহলে ডেফিনেটলি কোন অর্গানেলটা এক্ষেত্রে মিসিং হবে? হিসেবে কি বলে? প্লাস্টিড। এই জন্য সবসময় আমরা মাথায় রাখবো যে there will be no plastids. There will be no plastid as they are unable to prepare food. এটা মাথায় রাখবো। নেক্সট হচ্ছে কি? কাইটিনাস সেল ওয়াল। তার মানে কি? একটু আগেই কি বললাম? যে তাদের যে সেল ওয়াল এলিমেন্ট, দ্যাট ইজ মেড আপ অফ কাইটিন। সেল ওয়াল কম্পোজড অফ কাইটিন। কাইটিনের মধ্যে যদি তার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করা যায়, কাইটিনের যদি কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করা যায়, দ্যাট ইজ এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন। এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইনের পলিমার। কাইটিন ইজ নাথিং বাট
a polymer of N-acetyl glucosamine. Very, very important point. Short question এর জন্য কাজে লাগবে। Which distinguishes them from plants that bear cellulose. তাহলে আরেকবার রিপিট করছি এই পয়েন্টটা। ফাঞ্জাই এর ক্ষেত্রে যে সেল ওয়াল, ফাঞ্জাই এর ক্ষেত্রে যে সেল ওয়াল দ্যাট ইজ মেড আপ অফ কাইটিন। এবার কাইটিন মানে জিনিসটা কি? কাইটিন জিনিসটা কি? এটা হচ্ছে একটা পলিমার। কিসের পলিমার? এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন এই কম্পোনেন্টটার পলিমার। সেই জন্যই দে আর ডিফারেন্ট ফ্রম দ্যাট অফ আওয়ার টিপিক্যাল প্লান্ট সেল ওয়াল মেটেরিয়াল হুইচ ইজ সেলুলোজ। কারণ সেখানে গ্লুকোজের এক একটা ইউনিট পরপর বাউন্স রেটে থাকে, আর এখানে গ্যালন্যাকের ইউনিট পরপর বাউন্স রেটে থাকে। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স চলে আসে। নেক্সট, হেটেরোট্রফিক। হেটেরোট্রফিক হেটেরোট্রফিক মানে হচ্ছে obviously they cannot photosynthesize. They have to obtain nutrition by means of absorption of organic compounds. তার মানে they are unable to get any kind of nutrition. They are unable to get any kind of nutrition selfly. নিজেরা নিজেদেরটা তৈরি করতে পারে না, তাই অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তারা ডিরেক্টলি তাই জন্য অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলোকে অ্যাবসর্ব করে। দ্যাট ইজ ওয়াই দে আর স্টেটেড অ্যাজ হেটেরোট্রফস। এই বেসিক ফিচার্স গুলোকে আমি বারবার করে নক করছি, তার কারণ পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন আরো ডেপথে এক একখানা ক্লাসকে নিয়ে অ্যানালিসিস করব, তখন এগুলো কাজে লাগবে। নেক্সট ফিচার, স্পোর ফর্মিং। স্পোর ফর্মিং গল্পটা কিরকম? স্পোর ফর্মিং মানে দে প্রডিউস দে রিপ্রোডিউস দে ক্যান রিপ্রোডিউস বাই মিনস অফ স্পোর। কিভাবে করে একটু পরেই আমরা জানতে পারবো, এখন জাস্ট ইনফরমেশনটা জানছি। কিভাবে স্পোর ফরমেশন হয়, ভেজিটেটিভ বডিটা কি, রিপ্রোডাক্টিভ বডিটা কি, সেগুলো সমস্ত ফ্রুটিং বডি কি, সেগুলো এক্ষুনি জানতে পারবো। জাস্ট ফর নাও আই এম প্রোভাইডিং দ্য বেসিক ইনফরমেশনস দ্যাট আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফাঞ্জাই। কি দেখে নি তাহলে, কি বলছে? রিপ্রোডিউস ভায়া স্পোর্স। মোড অফ রিপ্রোডাকশন ক্যান বি সেক্সুয়াল অর আসেক্সুয়াল বোথ। দুভাবেই করতে পারে। ভেজিটেটিভও হয়, সেক্সুয়াল বাই মিনস অফ বডি। কিন্তু সেক্সুয়াল আর আসেক্সুয়াল দুটো ভাবেই ইনিশিয়েট করতে পারে এরা রিপ্রোডাকশন প্রসেসটাকে। আর কি বলছে? ডিকম্পোজার্স। কিভাবে করছে? দে সিক্রিট, এই যে একটু আগেই যে টার্মটা বলেছিলাম, দে সিক্রিট এক্সট্রা সেলুলার এনজাইমস। দে সিক্রিট এক্সট্রা সেলুলার এনজাইমস। তার মানে গোটা যে ডাইজেশন বা ডিকম্পোজিশন, সেটা কিন্তু হচ্ছে আউটসাইড দ্য সিস্টেম, ফাঞ্জাইয়ের সিস্টেমের ভেতরে নয়, বাইরে। তো ফাঞ্জাই কি করছে? কিছু এক্সট্রা সেলুলার এনজাইমকে সিক্রেট করছে, which has the ability to break down, lignin, cellulose and keratin. Which has the ability to break down lignin, cellulose and keratin. তাহলে এই হচ্ছে কিছু ফিচার্স। আর কি? আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, গ্লাইকোজেন স্টোরেজ। গ্লাইকোজেন স্টোরেজ, most of the cases they store carbohydrate in the form of glycogen. They store carbohydrate in the form of glycogen. এইখানেও কিন্তু প্লান্টের ক্ষেত্রে আলাদা। প্লান্ট কি করে? প্লান্ট নরমাল কোর্সে স্টোর করে বাই মিনস অফ স্টার্চ, ইন দ্য ফর্ম অফ স্টার্চ। কিন্তু অ্যানিমাল সিস্টেম কার্বোহাইড্রেটটাকে স্টোর করে ইন দ্য ফর্ম অফ গ্লাইকোজেন। এটাও কিন্তু নিজের কার্বোহাইড্রেটটাকে স্টোর করছে। ফাঞ্জাই স্টোর দেয়ার কার্বোহাইড্রেট ইন দ্য ফর্ম অফ গ্লাইকোজেন, which kind of is similar with that of animals, but not with plants. তাহলে প্লান্টের ক্ষেত্রে সাথে অনেকগুলো পয়েন্টে ডিফারেন্স চলে আসছে।
আরেকবার রিক্যাপ করে নিই তাহলে কি, কি? ১ নম্বর প্লান্ট ছিল কি অটোট্রফিক। এ কি হেটেরোট্রফিক। সেকেন্ড হচ্ছে কি প্লান্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে সেল ওয়াল কম্পোনেন্ট হচ্ছে সেলুলোজ। এর ক্ষেত্রে সেল ওয়াল কম্পোনেন্ট কি কাইটিন। এটা কি? এটা হচ্ছে এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন তার একটা পলিমার। ৩ নম্বর কি পেয়েছি? প্লান্ট সিস্টেমের মধ্যে অনেক রকমের কম্পোনেন্ট থাকে। প্লান্ট সিস্টেমের মধ্যে অনেক রকমের ক্লোরোফিল এ, ক্লোরোফিল বি এই জাতীয় কম্পোনেন্ট থাকছে দ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফটোসিনথেসিস। এক্ষেত্রে ক্যারোটিনয়েড থাকলেও থাকতে পারে বাট দ্যাট ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রিপারেশন অফ ফুড। আর কি পেলাম? স্টোরড ফুড মেটেরিয়াল প্লান্টের ক্ষেত্রে কার্বোহাইড্রেট স্টোরস ইন দ্য ফর্ম অফ স্টার্চ। বাট ওভার হিয়ার carbohydrate gets stored in the form of glycogen, which is similar to that of animals. So these are the critical features when it comes to fungi. আর কি পেয়েছি? যে they are decomposers. That means they synthesize, they secrete certain enzymes. And those enzymes, সেই এনজাইমগুলোর capability আছে to break down lignin, to break down lignin, cellulose, আর কে keratin. They have the ability to break down lignin, cellulose and keratin. তো এই হচ্ছে কিছু বেসিক ফিচার when it comes to fungi. হোপফুলি এত অবধি প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার। এবার খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা। যখন যেকোনো একটা ফাঙ্গাল স্পিসিসকে আমরা ক্রস সেকশন করব এবং আন্ডার মাইক্রোস্কোপ আমরা অবজার্ভ করব ল্যাক্টোফেনল আর কটন ব্লু দিয়ে, তখন যেটা দেখতে পাবো কি অসংখ্য তার মধ্যে এরকম অসংখ্য তার মধ্যে এরকম ইলংগেটেড স্ট্রাকচার, অসংখ্য ইলংগেটেড স্ট্রাকচার তার মধ্যে এক্সিস্ট করছে এই ফর্ম এরকম। এই যে স্ট্রাকচার গুলো এক্সিস্ট করে দে আর নাথিং বাট হাইফি। এগুলোকে বলা হয় হাইফি। ইম্পর্টেন্টলি এই হাইফির আন্ডারে যে এক একটা সেল রয়েছে, এই হাইফির আন্ডারে যে এক একটা সেল এক্সিস্ট করছে, এই সেলগুলোর মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে অ্যান্ড দে আর কোয়াইট ডিফারেন্সিয়েটেড ফ্রম ইচ আদার। মানে টেকনিক্যালি দেখতে গেলে টেকনিক্যালি যদি আমি দেখি তাহলে হচ্ছে প্রত্যেকটা আন্ডার মাইক্রোস্কোপ এই এক একটা ইউনিটকে অবজার্ভ করা যাবে। এগুলো কি ফর্মে থাকে যদি আমি দেখি, দে অ্যাপিয়ার মোস্টলি লাইক দিস। আন্ডার মাইক্রোস্কোপ তোমরা এরকম ভাবে ব্যাপারটা দেখতে পাবে। এই ফর্মে জিনিসগুলো অ্যাপিয়ার করে আন্ডার মাইক্রোস্কোপ। তো এর একেকটা সিঙ্গল ইউনিট, এর একেকটা সিঙ্গল ইউনিট সেটাকে আমরা কি বলছি? হাইফি। এবার এই হাইফি দে আর সেপ্টেড। সেপ্টেড কথার মানে কি? সেপ্টেড কথাটার মানে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সেল, প্রত্যেকটা সেল ডিফারেনশিয়েটেড। দে আর সেপারেটেড ফ্রম ইচ আদার। প্রত্যেকটা সেল দে আর সেপারেটেড ফ্রম ইচ আদার।
তাতে কোনো রকম প্রবলেম নেই। কিন্তু কিছু আছে যেখানে কোনো প্রপার সেপটেশন দেখতে পাওয়া যায় না। এরকম কোনো প্রপার সেপটেশন নেই। They are stated as tenocytic. They are stated as tenocytic. এই টার্মস গুলোকে কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি। কজ এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার সময় এই টার্মগুলো পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন আসবে তখন যেন আমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয়। তাই জন্য this introductory class is dedicated to make you understand what terminologies you have to know during the entire process. তো যদি এই জিনিসটা থাকে, এখানে কি বললাম যে প্রপার সেপটেশন এক্সিস্ট করছে, নিউক্লিয়াসও এক্সিস্ট করছে, কোনো সমস্যা নেই, দ্যাট ইজ কল্ড সেপ্টেড। আরেকটা হচ্ছে আসেপ্টেড, যেখানে হাইফাগুলোর মাঝখানে কোনো ভাগ নেই, কোনো প্রপার ডিফারেন্সিয়েশন নেই। They are what they are called. They are stated as tenocyte. They are stated as tenocyte. That means aseptate. Hopefully এত অব্দি ক্লিয়ার। এমন কিছু হাতিঘোড়া ব্যাপার না। নাও এই যে এক একটা হাইফি এরা যখন কংগ্লুমারেট করে যায়, এরা যখন একসাথে হয়ে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড নান আদার দ্যান মাইসিলিয়াম। Mycelium is nothing but mass of hyphae. Mycelium is nothing but mass of hyphae, which is the vegetative body of most of the fungus. তাহলে অনেকগুলো হাইফি, whether they are septate, whether they are aseptate, whatever may be, তারা যখন একসাথে হয়ে যায়, they are stated as mycelium. They are stated as mycelium. তার মানে টেকনিক্যালি আমি যে ছবিটা এইখানে ড্র করেছিলাম, এই যে ফিগারটা ড্র করেছিলাম, দ্যাট ইজ নান আদার দ্যান মাইসিলিয়াম। নাও লেটস ফোকাস অন দিস। খুব টেকনিক্যাল কিছু কথা এখানে বলা আছে যেগুলো আমাদের একটু জানতে হবে। এক নম্বর হচ্ছে হাইফা। একটু আগেই জানলাম তার প্লুরাল ফর্ম হচ্ছে হাইফি। টিউবিউলার ফিলামেন্টাস ইউনিট 2 to 10 মিলিমিটার ওয়াইড। আমরা 2 to 10 মিটার 10 মিলিমিটার ওয়াইড এটা না জানলেও চলবে। নেক্সট হচ্ছে মাইসিলিয়াম, নেটওয়ার্ক অফ ব্রাঞ্চিং হাইফি। Network of branching hyphae that actually forms the thalloid body. তার মানে এখানে আমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবো, ভেজিটেটিভ বডি অর থ্যালয়েড বডি যেটাই বলি না কেন, দ্যাট ইজ কনস্ট্রাক্টেড অফ মাইসিলিয়াম। ভেজিটেটিভ বডি বা থ্যালয়েড বডি দ্যাট ইজ কনস্ট্রাক্টেড অফ মাইসিলিয়াম। তাহলে শুরু হচ্ছে কি দিয়ে? একটা হাইফি দিয়ে। অনেকগুলো হাইফি একসাথে হলো, হয়ে গেল মাইসিলিয়াম। এই অনেকগুলো মাইসিলিয়াম একসাথে করে কি করলো? হ্যালয়েড বডি ডেভেলপ করলো, একটা ভেজিটেটিভ বডি ডেভেলপ করলো। এখনো কিন্তু রিপ্রোডাক্টিভ বডিতে আমরা আসিনি। আমরা ভেজিটেটিভ বডি কি করে কনস্ট্রাক্ট হলো সেই থিওরিটা বুঝলাম। হাইফির আন্ডারে কি কি জানলাম সেটা একটা রয়েছে, যেটার মধ্যে সেলের ডিফারেন্সিয়েশন রয়েছে, যেটাকে আমরা সেপ্টেট বলছি। আরেকটা হচ্ছে সেলের ডিফারেন্সিয়েশনটা ইমপ্রপার, কোনো ডিফারেন্সিয়েশন নেই, এটাকে আমরা কি বলছি? সিনোসাইট, সিনোসাইটিক। এবার সেপ্টাম। সেপ্টাম মানে কি? হোয়াট ইজ সেপ্টাম? দ্য ক্রস ওয়াল ডিভাইডিং দ্য হাইফা ইনটু সেলস। আমরা টেকনিক্যালি এই জিনিসটা, দিস ইজ সেপ্টাম, এই রিজিয়নটা, দ্য ক্রস ওয়াল।
So cross wall dividing hypha into cells. Interestingly, এই ব্যাপারটা একটু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এই তো হচ্ছে একটা হাইফাল পার্ট। এখানে যে সেপ্টাটা এক্সিস্ট করে, এই সেপ্টাগুলো এক্সিস্ট করছে। These septas, they are porous. They are porous. তার মানে কি এর ভেতরে অনেকগুলো রিজিয়ন থাকে। যাতে করে এতটা বড়ও না, যাতে করে সাইটোপ্লাজমিক এলিমেন্ট যাতে করে সাইটোপ্লাজমিক এলিমেন্ট একটা সেল থেকে আরেকটা সেলের মধ্যে ট্রান্সফারড হতে পারে। তাহলে সেপ্টা দে আর পোরাস, পারপাসটা কি? টু ট্রান্সফার টু ট্রান্সফার সাইটোপ্লাজমিক এলিমেন্টস। ওকে, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সেপ্টাম যখন পড়লাম, সেপ্টা হচ্ছে প্লুরাল, সেপ্টাম হচ্ছে সিঙ্গুলার। সেপ্টাম যখন পড়লাম, আরেকটা জিনিস আমাদের জানতে হবে, দ্যাট ইজ ডলিপোর্ট সেপ্টাম। ডলিপোর্ট সেপ্টাম, ডলিপোর্ট সেপ্টাম, এই কথাটা আসলেই প্রথম যে জিনিসটার কথা আমরা মাথায় রাখবো, ফাঙ্গাসকে অনেকগুলো ক্লাসে তো ভাগ করা যাবে। সেখানে অ্যাসকোমাইকোটা, সেখানে জাইগোমাইকোটা, সেখানে ব্যাসিডিওমাইকোটা, সেখানে উমাইকোটা, অনেক কিছু আসবে। এদের মধ্যে একটা স্পেসিফিক ক্লাসে একমাত্র এই সেপ্টামটা বিলং করে। তো ডলিপোর সেপ্টাম, হোয়াট ইট ইজ? ইট ইজ এ ব্যারেল শেপেড সেপ্টাম। ব্যারেল শেপেড সেপ্টাম কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? ইউনিক টু ব্যাসিডিওমাইকোটা। ইউনিক টু ব্যাসিডিওমাইকোটা। So this is unique to Basidiomycota, Dollyport septum. খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোনো পার্ট বি এর, আই মিন শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য। আর কি পেয়েছি? রাইজোমর্ফ। রাইজোমর্ফ, these are root-like strands of aggregate hyphae for a nutrient transport. নিউট্রিশনাল ট্রান্সপোর্টটাকে মেনটেন করার জন্য ফাঞ্জাইতে রাইজোমর্ফ এক্সিস্ট করে। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এই টার্মটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, স্ক্লেরোশিয়াম। হোয়াট ইজ স্ক্লেরোশিয়াম? Sclerotium is a compact hyphal mass. এবার সবাই বলতে পারে যে তাহলে স্ক্লেরোশিয়াম আর মাইসেলিয়ামের মধ্যেকার ডিফারেন্স কি? মাইসেলিয়াম, when mycelium is formed, that is a part or that constitutes haloid body. মাইসেলিয়াম একটা থ্যালয়েড বডি বা ভেজিটেটিভ বডিকে তৈরি করার জন্য কাজে লাগে। বাট স্ক্লেরোশিয়াম, it is also a compaction. Sclerosium is also a co-association of what? Of hyphal bodies. স্ক্লেরোশিয়ামটা অনেকগুলো হাইফাল বডি তার অ্যাসোসিয়েশন। সেটা কি কাজে লাগে? পারপাসটা কি? ফর রেস্টিং। পারপাসটা হচ্ছে ফর সার্ভাইভাল অর রেস্টিং স্ট্রাকচার। মাইসেলিয়ামের ক্ষেত্রে দে কনস্টিটিউট হ্যালয়েড বডি, but when it comes to sclerosium, that is strictly associated with survival or resting. Strictly associated with survival or resting. তাহলে কি কি টার্ম বুঝলাম আমরা? একটু আবার রিক্যাপ করে নিই। প্রথম হচ্ছে হাইফা। হাইফাটা কি? কিছু ইলংগেটেড স্ট্রাকচার।
যেখানে সেলস গুলো এক্সিস্ট করছে প্রপার ডিফারেন্সিয়েটেড ওয়েতে। যদি সেটা থাকে তাহলে আমরা তাকে বলছি সেপ্টেড হাইফা। যদি সেটা না থাকে সেটাকে বলছি আমরা আসেপ্টেড হাইফা অথবা সিনোসাইটিক। সিনোসাইটিক। এবার চলে আসলাম কি সেপ্টামের গল্পে। সেপ্টাম মানে একটা সেলের সাথে আরেকটা সেলের যে মাঝের ভাগটা, দ্যাট ইজ সেপ্টাম। কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে দ্য সেপ্টাম ক্যান বি পোরাস। দ্য সেপ্টাম দে ক্যান বি পোরাস। পারপাসটা কি? যাতে করে সাইটোপ্লাজমিক এলিমেন্ট ক্যান বি ট্রান্সফার্ড। সাইটোপ্লাজমিক এলিমেন্ট ক্যান বি ট্রান্সফার্ড ফ্রম ওয়ান সেল টু অ্যানাদার। এটা হচ্ছে পোরাস সেপ্টামের পারপাস। একটা সেপ্টামের মাঝখানে অনেকগুলো ছিদ্র রাখার এটাই হচ্ছে পারপাস। পোর মানে ছিদ্র। আর কি জানলাম? ডলিপোর সেপ্টাম। হোয়াট ইজ ডলিপোর সেপ্টাম? এটা স্পেসিফিক্যালি দেখতে পাওয়া যায় আন্ডার ব্যাসিডিওমাইকোটা। এটা ফানগাই এর আন্ডারে একটা ক্লাস, ব্যাসিডিওমাইকোটা। তো তার কাজটা কি? ব্যাসিডিওমাইকোটার আন্ডারে এই স্পেসিফিক যে সেপ্টামটা, দিস ইজ নান আদার দ্যান ব্যারেল শেপেড। স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ব্যারেল শেপেড, আর কিছুই না। আর কাকে পেয়েছি? রাইজোমর্ফ। রাইজোমর্ফ, these are root-like strands যেটা নিউট্রিশনাল সাপোর্ট প্রোভাইড করে, নিউট্রিশনাল ট্রান্সপোর্টে হেল্প করে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্ক্লেরোশিয়াম। অনেকগুলো হাইফি তারা একসাথে কো অ্যাসোসিয়েট করছে। অনেকগুলো হাইফি একসাথে কো অ্যাসোসিয়েট করছে, ভালো কথা, কোনো সমস্যা নেই তাতে। সেটা করলে নর্মাল কোর্সে যেটা জেনারেট করে, দ্যাট ইজ কল্ড মাইসিলিয়াম। বাট আমরা কি জানি? মাইসিলিয়াম ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ভেজিটেটিভ বডি। কিন্তু এইখানে মাইসিলিয়াম তো হচ্ছে না। হাইফা গুলো একসাথে হয়ে গিয়ে যে স্ট্রাকচারটা ফর্ম করছে, দ্যাট ইজ হেল্পিং অর দ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ, কি কাজে লাগছে? সার্ভাইভাল। দ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সার্ভাইভাল অর রেস্টিং। দ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সার্ভাইভাল অর রেস্টিং। এটাকে আমরা বলছি স্ক্লেরোশিয়াম। এবার দিস ইজ এ টিপিক্যাল ক্রস সেকশনাল ভিউ অফ এ ফাঙ্গাল সেল, যেখানে মাইটোকন্ড্রিয়া এক্সিস্ট করছে, ভ্যাকুওল এক্সিস্ট করে, নিউক্লিয়াস তো রয়েছেই, নিউক্লিওলাস ইজ অলসো দেয়ার। যেটা একমাত্র থাকবে না সেটা হচ্ছে প্লাস্টিড। কারণ দে আর হেটেরোট্রফিক ইন নেচার। আর প্লাস্টিড তাদেরই থাকতো যারা নিজেরা ক্লোরোপ্লাস্ট যদি থাকতো, তার মানে টেকনিক্যালি বলা যেতে পারতো যে দে ক্যান প্রিপেয়ার দেয়ার ফুড। বাট প্লাস্টিড নেই, এই ফুড প্রিপেয়ারেরও কোনো গল্প নেই। নাও, সেল ওয়াল কেমিস্ট্রি। একটু আগে কি বলেছি? সেল ওয়াল কম্পোনেন্টটা কি? কাইটিন। কাইটিনটা কি? কাইটিন ইজ এ পলিমার। পলিমার অফ হোয়াট? পলিমার অফ এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন। পলিমার অফ এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন, যেটাকে আমরা শর্টে বলি গ্যালন্যাক। তো মাল্টিপল গ্যালন্যাকস are associated with each other in order to form this cell wall. আর এরা একে অপরের সাথে they are interlinked by means of beta 1,4 glycosidic bonds, beta 1,4 glycosidic linkages.
অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আর কি থাকতে পারে? বিটা গ্লুকানস থাকতে পারে, গ্লাইকোপ্রোটিনস থাকতে পারে। আচ্ছা, স্টোরেজ, স্টোরেজ ফুড পার্টিকেল কি ছিল? আমরা যেন মাথায় রাখি। স্টোরেজ ফুড পার্টিকেল কি ছিল? দ্যাট ইজ গ্লাইকোজেন, which is quite different from that of plant system. প্লান্টে কি ছিল থাকে নরমাল কোর্সে? স্টার্চ। এখানে কি পেয়েছি? গ্লাইকোজেন, যেটা কার সাথে সিমিলার? অ্যানিমাল সিস্টেমের সাথে সিমিলার। এবার এগুলো নয় ঠিক আছে, আমরা প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর জানতে পারছি কাইটিন কি জিনিস, তার মধ্যে কি থাকে। এন-অ্যাসিটাইল গ্লুকোসাইমারের একটা পলিমার, যে পলিমারগুলো একে অপরের সাথে বিটা 1,4 গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ দিয়ে কম্বাইন্ড। কোনো সমস্যা নেই। ইউনিক ফিচার্সটা কি? ইউনিক ফিচার্সটা কি? নো সেলুলোজ, একটু আগেও জেনেছি সেটা। তার মধ্যে কোনো সেলুলোজ থাকবে না। আর কি? আর্গোস্টেরল ইন প্লাজমা মেমব্রেন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আর্গোস্টেরল, যেমন অ্যানিমাল সিস্টেমে কোলেস্টেরল এক্সিস্ট করে, তেমনি ফর ফাঞ্জাই দ্যাট ইজ আর্গোস্টেরল। আর্গোস্টেরল ইজ প্রেজেন্ট উইদিন দ্য প্লাজমা মেমব্রেন। শর্ট কোশ্চেনের জন্য এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে সেল ওয়াল কেমিস্ট্রি এবং তার আল্ট্রাস্ট্রাকচার অফ সেল, এই দুটো সম্পর্কে জানতে পারলাম। প্লাস্টিড থাকবে না, এটু যেন সবসময় আমরা মাথায় রাখি। আচ্ছা, হ্যালাস অর্গানাইজেশন, when it comes to হ্যালাস অর্গানাইজেশন, তার মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি? হ্যালাস অর্গানাইজেশনের মধ্যে ইট ক্যান বি ইউনিসেলুলার, যেটা নরমাল কোর্সে ইস্ট, স্যাকারোমাইসিস সেরেভেসিতে আমরা দেখতে পাই। এতে আলাদা করে কোনো ফিলামেন্টাস ফর্ম দেখতে পাওয়া যায় না। দে আর ইউনিসেলুলার। Single ovoid cells are present. They reproduce by means of budding. They reproduce by means of budding. মানে কি? বাডিং এ কি হয় গল্পটা? বললাম এই একটা টিপিক্যাল সেল। দিস সেল যখন বাডিং হবে তখন এরকম একটা আউটগ্রোথ তৈরি করবে। দেন কি হবে? এখান থেকে ক্যারিওকাইনেসিস, অর্থাৎ এবার এটা দুটো নিউক্লিয়াস ফর্ম করবে। এইটা একটা, এটা একটা। দেন মাঝখান থেকে ডিভাইড হবে, সাইটোকাইনেসিস হবে, নিয়ে দুটো সেপারেট সেল জেনারেট করে নেবে। দিস ইজ বাডিং। যেটা কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? স্যাকারোমাইসিস সেরিবেসিতে। সিঙ্গল ওভয়েড সেলস, যেরকম বললাম, they reproduce by means of budding, which forms blastospores, যে সেলস গুলো জেনারেট করছে, that is blastospores, observed in case of Saccharomyces cerevisiae. একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, this point is extremely important. Dimorphic fungi, dimorphic fungi can switch between yeast and filamentous form. There are certain groups, পরে আরো এক্সাম্পল আমরা পড়বো, যেখানে দেখতে পাবো যে they can shift their positions. They can either exist in the form of yeast or they can even be filamentous also. Those groups are stated as dimorphic. Morphic মানে হচ্ছে তার মরফোলজি, ডাই মানে হচ্ছে দুটো। That means change in morphological structure.
তাহলে একটা পেলাম কি ইউনিসেলুলার ফর্ম ইস্ট, যেখানে বাডিং দিয়ে হচ্ছে হ্যালয়েড বডিটা। আর কি ট্রু মাইসেলিয়াম, যেটা একটু আগেই দেখলাম, হাইফা থাকবে, অনেকগুলো হাইফা একসাথে, মাইসেলিয়াম। স্ক্লেরোশিয়াম কি জিনিস? স্ক্লেরোশিয়াম কি? স্ক্লেরোশিয়াম কিন্তু মাইসেলিয়ামের থেকে আলাদা। হাইফা অনেকগুলো একসাথে হচ্ছে, নিয়ে তারা একটা রেস্টিং স্ট্রাকচার বা সার্ভাইভাল স্ট্রাকচার তৈরি করছে, দ্যাট ইজ স্ক্লেরোশিয়াম। বাট মাইসেলিয়াম কি করছে? একসাথে হয়ে গিয়ে হ্যালয়েড বডি বা ভেজিটেটিভ বডি জেনারেট করছে, দ্যাট ইজ মাইসেলিয়াম। কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, observed in Ascomycota and Basidiomycota। ক্লাসগুলো আস্তে আস্তে বুঝবো। ফর নাও ইনফরমেশন ওয়াইজ আমাদের মাথায় রাখতে হবে দে আর অবজার্ভড ইন Ascomycota and Basidiomycota। Ascomycota and Basidiomycota। মাইসেলিয়াম সম্পর্কে, সেপ্টেট মাইসেলিয়াম সম্পর্কে আমরা আগেই জেনেছি, আর নতুন করে বলার কিছু নেই। যে সেপ্টা বা সেপ্টা হোয়াট এভার মেবি, তারার মধ্যে অনেক পোর থাকে, যে পোরের থ্রু দিয়ে দে আর দ্য সেলস আর ইন্টারকানেক্টেড বাই মিনস অফ সাইটোপ্লাজমিক এলিমেন্ট। সাইটোপ্লাজমিক এলিমেন্ট দিয়ে তারা একে অপরের সাথে ইন্টারকানেক্টেড টু পোর্স উইদিন সেপ্টা। সিউডোমাইসেলিয়াম, ইন্টারেস্টিং জিনিস। অনেক সময় হয় কি, এই ধরা যাক একটা সেল, সাপোজ দিস ইজ এ পার্টিকুলার সেল। এই সেলটা করলো কি, বাডিং করে আরেকটা সেল ফর্ম করলো এদিকে, আরেকটা সেল ফর্ম করলো এদিকে। দিস সেলস, এটা ঠিক এরকম করে আঁকা যাবে না। These cells, they are furthermore dividing। এই সেলটা আবার ডিভাইড করে এই একটা সেল তৈরি করলো, এটা আবার ডিভাইড করে এইদিকে একটা সেল তৈরি করলো। তো apparently this single cell is generating multiple cells that also in the form of a filament, in the form of a filament, but that is not true filament, that is not a true filament, not a true filament। এরকম জাতীয় যদি কোনো অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়, এরকম টাইপ অফ যদি কোনো অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়, দেন দ্যাট ইজ কল্ড সিউডোমাইসিলিয়াম। তো সিউডোমাইসিলিয়াম ইজ চেইন অফ বাডেড ইস্ট রিমেইনিং অ্যাটাচড। মানে স্যাকারোমাইসিস সেরিভেসি, তার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, দে ফর্ম এ চেইন অফ সেলস। ওই একটা সেল থেকে একটা চেইন অফ সেলস ফর্ম করছে পরপর অ্যাটাচড হয়ে গিয়ে, বাট দ্যাট ইজ নট অ্যাক্টিং অ্যাজ এ ট্রু হাইফি, দ্যাট ইজ কল্ড সিউডোমাইসিলিয়াম। কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স, ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স। এক্সাম্পল গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ট্রু মাইসেলিয়াম কোথায়, ট্রু মানে সেপ্টেড মাইসেলিয়াম কোথায় দেখতে পেয়েছি? অ্যাসকোমাইকোটা, ব্যাসিডিওমাইকোটা। নর্মাল এক একটা সিঙ্গেল ইউনিট বা সিঙ্গেল সেল কোথায় দেখতে পেয়েছি? ইস্টের ক্ষেত্রে। আর সিউডোমাইসিলিয়াম কোথায় দেখতে পাবো? অ্যালবিউগো ক্যান্ডিডেন্স। নেক্সট সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম। তার মানে একটু আগে কি পড়েছি, হোয়াট ইজ সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম? যে মাইসেলিয়ামটার ভেতরে কোনো ডিফারেন্সিয়েশন নেই, কোনো সেপ্টা নেই, আসেপ্টেড, দ্যাট ইজ কল্ড সিনোসাইটিক। তো সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম, সেটার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার কোনটা? জাইগোমাইকোটা, জাইগোমাইকোটা। তে জাইগোমাইকোটাতে কি দেখতে পাওয়া যায়? সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম। তো লেটস রিক্যাপ। ইউনিসেলুলার ইস্ট,
কি হয়েছিল? একটা সিঙ্গল সেল সেটা ডিভাইড করে আরেকটা সেল তৈরি করছে। বাডি। এবার এই যে ফরম্যাটটা এটা দেখতে পাওয়া যায় কোথায়? Saccharomyces cerevisiae, as simple as that. আর কি পেলাম? 2 mycelium, that means septation রয়েছে। প্রপার সেপটেশন exists কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? অ্যাসকোমাইকোটা, বেসিডিওমাইকোটা। থার্ড কাকে পেলাম? সিউডোমাইসিলিয়াম, যেখানে যে বাডিং ইস্ট গুলো রয়েছে, they multiply themselves and form a chain of cells. They form a chain of cells, but that is not a true hyphae. They are called as pseudomycelium. এটা দেখতে পাওয়া যায় কার ক্ষেত্রে? Albugo candidans. And last but not the least, stenocytic mycelium, where there is no septation, only the nucleus is dividing. No cytokinesis takes place. এটা কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? জাইগোমাইসিটিসে। জাইগোমাইসিটিসে অবজার্ভ করা যায়। এই হচ্ছে তাদের থ্যালাস অর্গানাইজেশন when it comes to fungi. Next, nutrition in fungi. একটু আগে আমরা কি পড়েছি? যে they are heterotrophic in nature. They are heterotrophic. That means they are unable to prepare their own food. সেই জন্য তাদের সেলগুলোতে কোনো প্লাস্টিডও এক্সিস্ট করছে না। তাহলে এবার তাদেরকে যদি নিউট্রিশনটা নিতে হয়, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য প্রসিজিয়ার? কিভাবে নেবে? নিউট্রিশনের সাপোর্টটা কিভাবে নেবে? ৩ ভাবে। এক হচ্ছে স্যাপ্রোট্রফিক, প্যারাসাইটিক অ্যান্ড মিউচুয়ালিস্টিক। স্যাপ্রোট্রফিক, প্যারাসাইটিক অ্যান্ড মিউচুয়ালিস্টিক। স্যাপ্রোট্রফিক মানেটা কি? স্যাপ্রোট্রফিক মানে they usually use dead or decomposed materials. They usually use dead or decomposed material as nutritional backup. কারা? স্যাপ্রোট্রফিক। উপরে দেখো আমি একটা চার্ট করেছি। ফাইনালি নিউট্রিশনটা সে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করছে এটা হচ্ছে তার স্কিম্যাটিক। মানে ফাঙ্গাস, ইট হ্যাজ মাইসিলিয়াম। মাইসিলিয়াম ইজ কনস্টিটিউটেড অফ হাইফা। একটু আগে কি বললাম? হাইফা গুলো একসাথে হয়ে গিয়ে মাইসেলিয়াম, মাইসেলিয়াম গুলো একসাথে হয়ে গিয়ে একটা থ্যালয়েড বডি। এই তো হচ্ছে স্ট্রাকচার। এবার এই হাইফা গুলো করছে কি? হাইফা দে কন্ট্যাক্ট, এই হাইফা গুলো কন্ট্যাক্ট করছে সাবস্ট্রেট। এবার এই সাবস্ট্রেটটা যদি কোনো ডেড বা ডিকেইং পার্টিকেল হয়, আবারও বলছি, হাইফা কি করছে? ইট ইজ কমিউনিকেটিং। হাইফা ইজ কমিউনিকেটিং। কার সাথে কমিউনিকেট করছে? কোনো ডেড বা ডিকেইং এলিমেন্টের সাথে। আফটার কমিউনিকেশন সে কি করবে? এক্সো এনজাইমস আর সিক্রেটেড। দ্যাট মিন্স আফটার হাইফা অফ দ্যাট পার্টিকুলার ফাঙ্গাস ইজ কমিউনিকেটিং with any dead or a decaying element, then they will release certain kind of exoenzyme. এই exoenzyme গুলো কি করে? Typically, exoenzyme গুলো কি করে? They break down. They have the ability to break down lignin. They have the ability to break down lignin, cellulose, আর আর keratin. Lignin, cellulose and keratin. ব্রেকডাউন যেই হয়ে গেল, এবার কি? কমপ্লেক্স মলিকিউলস আর ডাইজেস্টেড। কমপ্লেক্স মলিকিউল বলতে এখানে লিগনিনের কথা বলা হয়েছে, সেলুলোজের কথা বলা হয়েছে, আর
কেরাটিনের কথা বলা হয়েছে। Then soluble nutrients are absorbed. Soluble nutrients are absorbed. তাহলে ফানজাই তার আন্ডারে হাইফি। হাইফি গুলো করছে কি? দে আর কমিউনিকেটিং কার সাথে? উইথ দ্য সাবস্ট্রেট। এখানে যদি কোনো ডেড বা ডিকেইং এলিমেন্ট হয় তার সাথে তৈরি করছে অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশন যেই তৈরি হলো, নাও দে আর সিক্রেটিং। সিক্রেটিং হোয়াট? সার্টেন এক্সো এনজাইম। তার মধ্যে সেলিউলেজ থাকবে, পেকটিনেজ থাকবে, লিগনিনেজ থাকবে, এগুলো সমস্ত থাকবে। কারণ ব্রেকডাউন প্রোডাক্ট গুলো কি কি? লিগনিন, সেলুলোজ বা পেকটিন বা কেরাটিন, হোয়াটএভার মে বি। এবার যেই কম্পোনেন্টটা ব্রেকডাউন হয়ে গেল, দেন they have the ability to absorb, they have the ability to absorb nutrient. এবার ওরা নিউট্রিয়েন্টটা অ্যাবজর্ব করতে শুরু করবে। After the nutrient is absorbed, they are transported via cytoplasm. তাহলে এই হচ্ছে গোটা স্কিম্যাটিক অফ হাউ দে আর অ্যাবসর্বিং দ্য নিউট্রিয়েন্ট irrespective of the type of nutrition. Irrespective of the type of nutrition, যেভাবেই হোক না কেন, সেটা যদি ডেড কোনো এলিমেন্ট হয় তাহলে স্যাপ্রোট্রফিক, সেটা যদি কোনো লিভিং হোস্ট অর্গানিজম হয় তাহলে প্যারাসাইটিক। ভালো করে বোঝো, সেটা যদি কোনো ডেড হয় তাহলে স্যাপ্রোট্রফিক, যদি কোনো লিভিং হয় তাহলে প্যারাসাইটিক, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিউচুয়ালিস্টিক। মিউচুয়ালিস্টিক মানে সেটা কোনো গাছের থেকে নিতে পারে, অ্যালগির সাথে অ্যাসোসিয়েশন করতে পারে। এইভাবে তারা নরমাল কোর্সে নিউট্রিয়েন্টটাকে রিসিভ করে থাকে। তাহলে আবার রিপিট করছি, হাউ দে আর রিসিভিং দ্য নিউট্রিয়েন্ট। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হোয়াট দে আর ডুইং, দে আর কমিউনিকেটিং ভায়া হাইফি। এই হাইফিটা কি করলো? হাইফি কোত্থেকে এসছে? ফ্রম মাইসিলিয়াম। মাইসিলিয়াম কি? মাইসিলিয়াম অনেকগুলো হয়ে এক একটা ভেজিটেটিভ বডি তৈরি করে। নাও হাইফি কমিউনিকেটস উইথ দ্য সাবস্ট্রেট। সাবস্ট্রেট বলতে এখানে যদি ডেড বা ডিকেইং কোনো এলিমেন্ট থাকে তাহলে সেটাকে বলবো স্যাপ্রোট্রফিক। যদি কোনো লিভিং অর্গানিজম থাকে যেখান থেকে ও নিউট্রিয়েন্টটা নিতে চাইছে তাহলে সেটা প্যারাসাইটিক। আর যদি কোনো প্লান্ট সিস্টেম বা অ্যালগির সাথে কমিউনিকেট করে নিউট্রিশনটা অ্যাবজর্ব করে তাহলে সেটা মিউচুয়ালিস্ট। তো যাই হোক, যেটার থ্রু দিয়েই করুক না কেন, ফাইনালি যখন সে সাবস্ট্রেটের সাথে ভায়া হাইফি কমিউনিকেট করলো, fungi will release exoenzymes. Due to this kind of exoenzymes, যেই না exoenzyme গুলোকেও পাচ্ছে, ও কি করবে এবার? Now they will break down. কাকে কাকে ব্রেক করছে? সেল ওয়াল কম্পোনেন্ট গুলোর, যেমন সেলুলেজ হতে পারে, লিগনিন হতে পারে, কেরাটিন হতে পারে। তার মানে যে এনজাইম গুলো একটা ফানজাই সিক্রিট করবে, দে ক্যান বি পেকটিনেজেস, লিগনিনেজেস, সেলুলেজেস। যেই হলো ব্রেকডাউন হলো, ব্রেকডাউন হওয়ার পর এবার ওই হাইফি দিয়ে ও করলো কি? নিউট্রিশনটা অ্যাবজর্ব করা শুরু করলো, যে নিউট্রিশনটা ফাইনালি সাইটোপ্লাজমে এসে পৌঁছবে। এইভাবে গোটা সিস্টেম থেকে, সেটা যে সিস্টেমই হোক না কেন, সেইভাবে ইট অ্যাবজর্বস নিউট্রিশন। এবার আমরা দেখে নিই স্যাপ্রোট্রফিকের কি কি ফিচার থাকতে পারে। ওকে, দে ফিড অন স্যাপ্রোট্রফিক। কি পেয়েছি এর মধ্যে? দে ফিড অন ডেড অ্যান্ড ডিকেইং অর্গানিক ম্যাটার। সবাই জানি, এতক্ষণ ধরে তাই বলছি। সিক্রিট করছে কি কি? লিগনিনেজ, পেকটিনেজ, প্রোটিয়েজ। তার মানে কি? লিগনিনেজ কেন? সেল ওয়াল কম্পোনেন্ট লিগনিন। পেকটিনেজ কেন? পেকটিন। এইগুলো সেলুলেজ কেন? কারণ সেলুলোজ থাকতে পারে। তো এরকম জাতীয় কম্পোনেন্ট সেল ওয়ালে যদি থাকে তাহলে তাদেরকে ব্রেক করার জন্য এনজাইম গুলোও তো থাকতে হবে। তো এক্সো এনজাইম সিক্রিশন, exoenzyme secretion of fungi, exoenzyme secretion of fungi will bear
These components like cellulases, ligninases, proteases, and lipases, they are primary decomposers in carbon and nitrogen cycling. এটাও এক্সাম্পল ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা থেকে কোয়েশ্চেন দেবে। রাইজোপাস, পেনিসিলিয়াম, অ্যাসপারজিলাস, ট্রাইকোডার্মা। আমরা মাথায় রাখবো হচ্ছে বেসিক্যালি যে মেকানিজম দিয়ে নিউট্রিশন অ্যাবসর্বড হচ্ছে সেটা। আর কি মাথায় রাখবো? এক্সাম্পলস গুলো। নেক্সট কামিং টু প্যারাসাইটিক। প্যারাসাইটিক মানে ইট অ্যাবজর্বস নিউট্রিয়েন্ট ফ্রম আদার লিভিং অর্গানিজম। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা থেকে আমাদের জানার দরকার। বায়োট্রফস, দে কিপ মোস্ট অফ দ্য হোস্ট অ্যালাইভ। আমরা প্যারাসাইটিক মানে যেগুলো যেগুলো পড়েছি ওই আরো দেখবো প্লান্ট প্যাথোলজি যখন পড়বো, বিভিন্ন রকমের ডিজিজ, লেট ব্লাইট অফ পটেটো, তারপরে হচ্ছে আর্লি ব্লাইট অফ রাইস, এই জায়গাগুলো যে রয়েছে সেগুলোর আন্ডারে যা যা প্যারাসাইটিক ফাঞ্জাই গুলো থাকবে সেগুলোর নাম বা তাদের অ্যাক্টিভিটি সেগুলো সম্পর্কে জানবো আরো, সেগুলো দিয়ে কোয়েশ্চেন আসে। ইন্টারেস্টিংলি ওয়ান ক্যান বি বায়োট্রফ, মানে প্যারাসাইটিকের মধ্যে আবার দুরকম হতে পারে, বায়োট্রফ আর নেক্রোট্রফ। নেক্রোট্রফ মানে হোস্ট অর্গানিজমকে ওরা মেরে ফেলে। বায়োট্রফ মানে তারা অ্যাকসেপ্ট করছে নিউট্রিশনটা, কিন্তু দে ডোন্ট কিল দ্য হোস্ট, দে ডোন্ট কিল দ্য হোস্ট, বাট নেক্রোট্রফ দে কিল দ্য হোস্ট দেন অ্যাবজর্ভ। আরেকটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, হস্টোরিয়া। এই টার্মস গুলোকে এখানে ইনক্লুড করার একটাই উদ্দেশ্য, নেক্সট যখন আমরা আরো ডেপথে ঢুকবো না, এই টার্মস গুলো আমাদের হেল্প করবে। হস্টোরিয়া, specialized absorptive structures in host cells, specialized absorptive structure in host cells, that is called haustoria. তাহলে নেক্রোট্রফ বায়োট্রফ কি বললাম? প্যারাসাইটিকের মধ্যে দুটো ভাগ করা যেতে পারে। বায়োট্রফ মানে তারা হোস্ট অর্গানিজম থেকে নিউট্রিশনটা অ্যাবজর্ব করছে, আর নেক্রোট্রফ কি? নিউট্রিশনটা অ্যাবজর্ব করবে কখন? আফটার কিলিং, আফটার কিলিং, দ্যাট ইজ নেক্রোট্রফ। আর ডিজিজের মধ্যে অ্যাথলেটস ফুট, রিংওয়ার্ম, মাড ব্লাইটস, এগুলো ডিটেলসে আমরা প্ল্যান্ট প্যাথোলজিতে পড়বো কি কি ডিজিজ থাকতে পারে। নেক্সট কামিং টু মিউচুয়ালিস্টিক। মিউচুয়ালিস্টিক, মিউচুয়ালিস্টিকের গল্পটা হচ্ছে মাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন। মাইকোরাইজা, হোয়াট ইজ মাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন? একটু বলে দিই, ডেপথে আরো পরে পড়বো। This kind of association is initiated in between fungi and plants. This kind of association is initiated in between fungi and plants. উদ্দেশ্যটা কি? ফাঞ্জাই কি করছে? তার হাইফি গুলো দিয়ে রুট, প্লান্টের রুটের সাথে অ্যাসোসিয়েট করিয়ে নিল নিজেকে। এবার ও কি করলো? প্লান্টকে ইনঅর্গানিক ফসফেট বা ইনঅর্গানিক নিউট্রিয়েন্ট সেগুলো সাপ্লাই করছে। সেগুলো প্লান্টের কি জন্য দরকার? বিভিন্ন রকমের ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করার ক্ষেত্রে এসেনশিয়াল। তাহলে this fungi which has its hyphae, it communicates with the root of the plants. Through this, they are providing inorganic nutrients to the plant that is utilized for their physiological purpose. On contrary to that, প্লান্ট কি করছে? ওকে কি দিচ্ছে? ওকে নিউট্রিশনাল সাপোর্টটা দিচ্ছে। তো এই যে কো-অ্যাসোসিয়েশনটা, এই কো-অ্যাসোসিয়েশনটাই বিটুইন প্লান্ট অ্যান্ড ফাঞ্জাই, এটাকেই আমরা বলি মাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন। মাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন।
আরো ডেপথে আমরা পড়বো কিভাবে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, তার অ্যানাটমিক্যাল ডিটেইলস গুলো কি, সেগুলো যখন আমরা ইভেনচুয়ালি আরো ক্লাসে এগোবো, দেন উই উইল ডিসকাস। আরেকটাই টাইপ একটোমাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন, যেখানে হার্টিগ নেট তৈরি করা হয়। আমি টার্মটা জাস্ট ইনক্লুড করে রেখেছি, পরে এগুলো নিয়ে ডিসকাস করা হবে ইন দ্য সাবসিকুয়েন্ট ক্লাসেস। আর কি? আরবাসকিউলার মানে ভিএএম, ভেসিকিউলার আরবাসকিউলার মাইকোরাইজা, এগুলো সমস্ত মাইকোরাইজাল টাইপস এর মধ্যে পড়বে। মাইকোরাইজা ইটসেলফ একটা ক্লাস। When we will discuss it, we will state every detail of it. আরেকটা হচ্ছে কি লাইকেন, খুব ইম্পর্টেন্ট। যেরকম mycorrhiza is nothing but association between plant and fungus. Lichen is a co-association of fungus and algae. কারণ algae is capable of photosynthesizing, it can prepare its own nutrition, আর ফাঙ্গাস কি করছে, ওকে একটা ফিজিক্যাল সাপোর্ট প্রোভাইড করছে অ্যান্ড কিছু ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্স প্রোভাইড করছে। দিস ইজ হাউ দে আর হেল্পিং ইচ আদার in order to form a complete structure. So this is the mutualistic approach. তাহলে নিউট্রিশনাল সাপোর্টে আমরা কি দেখতে পেলাম? নিউট্রিশনাল, প্রথমে হচ্ছে হাইফা কমিউনিকেট করছে সাবস্ট্রেটের সাথে। এবার সেই সাবস্ট্রেটটা হতে পারে কোনো ডিকম্পোজিং এলিমেন্ট, হতে পারে কোনো লিভিং অর্গানিজম, হতে পারে কোনো প্লান্ট সিস্টেম অ্যান্ড অল। যদি ডেড অর ডিকেইং কম্পোনেন্ট হয়, তাহলে রিলিজ করবে কাইটিনেজ বা সেলুলেজ বা পেকটিনেজ, যাতে করে সেল ওয়াল কম্পোনেন্টটা ডিগ্রেড করে যেতে পারে। এবং ফানজাইটা, তার যে হাইফিটা, সেটা ইজিলি সাবস্ট্রেটের মধ্যে পেনিট্রেট করবে, নিউট্রিশনটা অ্যাবসর্ব করবে এবং সেই নিউট্রিশন ফাইনালি হাইফের সাইটোপ্লাজমে চলে আসবে। এটা হচ্ছে স্যাপ্রোফাইটিক। যদি প্যারাসাইটিক হয়, প্যারাসাইটিকের আন্ডারে হচ্ছে দ্যাট উইল অ্যাটাক লিভিং অর্গানিজম, নট ডেড অর ডিকেইং। প্যারাসাইটে ইট উইল অ্যাটাক লিভিং অর্গানিজম, স্যাপ্রোট্রফিকে ইট উইল অ্যাটাক ডেড অর ডিকেইং অর্গানিজম। লিভিং এ হলে তার আন্ডারে দুটো টাইপ, বায়োট্রফস আর নেক্রোট্রফ। বায়োট্রফ মানে দে ইউজুয়ালি রিসিভ নিউট্রিশন ফ্রম লিভিং অর্গানিজম, বাট সেই অর্গানিজমটাকে সে কিন্তু মেরে ফেলে না। কিন্তু যদি সে তার নেক্রোট্রফ হয়, তাহলে আগে অর্গানিজমটাকে মেরে ফেলে ফানজাসটা, দেন ইট অ্যাবজর্বস নিউট্রিশন ফ্রম ইট। এই হচ্ছে ডিফারেন্সটা দুটোর মধ্যে। আর ৩ নম্বর হচ্ছে মিউচুয়ালিস্টিক। মিউচুয়ালিস্টিক মানে কি? দুটোকেই সেরে সামলাচ্ছে। মানে হচ্ছে মাইকোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন, যেখানে প্লান্ট সিস্টেম এবং ফাঙ্গাস দুটোর মধ্যে কো অ্যাসোসিয়েশন থাকে। আর হচ্ছে লাইকেন, যেখানে ফাঙ্গাস এবং অ্যালগি এদের কো অ্যাসোসিয়েশনটা এস্টাবলিশড হবে। নাও, reproduction of fungus. How do they reproduce? Asexual reproduction can take place by means of fragmentation. খুব ইন্টারেস্টিং কি হচ্ছে? এই একটা হাইফা, তার আন্ডারে অনেকগুলো সেল রয়েছে। এবার করছে কি, হাইফাল ব্রেকেজ। ধরলাম এরকম একটা জায়গায় এইভাবে ব্রেকেজ ইনিশিয়েটেড হচ্ছে। দ্যাট ব্রোকেন পার্ট, দ্যাট ব্রোকেন ফ্র্যাগমেন্ট is generating a complete hyphal body. Then from the hypha, it will create mycelium. This process is called fragmentation. This process is called fragmentation.
নেক্সট কি টাইপ? বাডিং। ছবিতে কি দেখিয়েছিলাম? আবার আমি চলে যাচ্ছি আমার ছবিটাতে। সাপোজ এই একটা সেল, দিস ইজ এ সেল, সেখান থেকে বাড ফর্মেশন হচ্ছে, মাঝের এই ভাগটা আউট হয়ে যাচ্ছে। দিস পোরশন গেটস ফর্মস এ বাড। এখানে একটা নিউক্লিয়াস ডিভাইড করছে, পরবর্তী ক্ষেত্রে এখানে ডিভিশন, দুটো সেল। বাই মিনস অফ বাডিং, ভেজিটেটিভ অর asexual reproduction। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে বাই মিনস অফ ফ্র্যাগমেন্টেশন, দেন হচ্ছে বাই মিনস অফ বাডিং। থার্ড, ফিশন। ফিশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক যেরকম একটা স্যাকারোমাইসিস সেরিভেসিতে একটা সেল বাই ফর্মিং অ্যান আউটগ্রোথ, একটা সেল বাই ফর্মিং অ্যান আউটগ্রোথ ইট ইজ ডিফারেন্সিয়েটিং। ঠিক তেমনি এরকম দুটো সেল, এরকম দুটো ইন্ডিভিজুয়াল সেল, দে আর কম্বাইনিং উইথ ইচ আদার, দে আর ফিউজিং উইথ ইচ আদার, when it is called fission। এটা কার ক্ষেত্রে দেখা যায়? স্কাইজোস্যাকারোমাইসিস। স্কাইজোস্যাকারোমাইসিস। তাহলে asexual reproduction ফার্স্ট বাই মিনস অফ ফ্র্যাগমেন্টেশন, একটা হাইফা ছিল, কোন একটা পোরশন ব্রেক করে গেল, সেই পোরশনটাই আবার রিজেনারেট করে প্রথমে হাইফা দেন মাইসেলিয়াম ফর্ম করে দিল। টিপিক্যাল এক্সাম্পল, দ্যাট ইজ কল্ড ফ্র্যাগমেন্টেশন। ভেরি সিম্পল থিং। দেন কি হচ্ছে? বাডিং। যেরকম দেখালাম, একটা সেল, সেখানে আউটগ্রোথ তৈরি হচ্ছে, দেন নিউক্লিয়াসটা ডিভাইড করছে, ক্যারিওগামি হলো, দেন ফাইনালি প্লাজমোগামি, সরি হ্যাঁ, দেন দে আর ডিফারেন্সিয়েটিং অ্যামং দেমসেলস। তারপরে কি হচ্ছে? ফিশন। দুটো ডিফারেন্ট সেলস, দে আর ফিউজিং অ্যামং দেমসেলস, অ্যান্ড বাই বাইনারি ফিশন অফ ইচ সেল দে আর কনস্ট্রাক্টিং সামথিং নিউ। এক্সাম্পল কি? কাইজোস্যাকারোমাইসিস। দেন কামস কনিডিয়া। কনিডিয়া asexual spores are born externally on conidiophore। দেখে নি একটু ছবিটা। দিস ইজ কনিডিওফোর। ধরা যাক এই একটা মাইসেলিয়াম, আমি হাইফাই ধরলাম। দিস ইজ সাপোজ টু বি দ্য ফুড সেল। এটাকে ধরলাম একটা নর্মাল সেল। এই সেলটা থেকে ধরা যাক একটা ফ্রুটিং বডি ডেভেলপ করলো। এই সেলটা থেকে ধরলাম দিস সেল ইজ দিস ওয়ান। ফ্রম দিস দে আর জেনারেটিং এ কমপ্লিট ফ্রুটিং বডি stalk, which is conidiophore, and at the tip we have spores, which is conidia। তাহলে এই একটা সেল, এটা কি? বেসিক্যালি হাইফা, সেখানে নিউক্লিয়াস, এটা, then it undergoes division forming the fruiting body conidiophore, and within that conidiophore we have our conidia spore, chain of spores, and these are basically associated with asexual reproduction। কারণ এই এক একখানা কনিডিয়া, they can form a complete haloid body, they can form a complete haloid body। তাহলে এই হচ্ছে কনিডিয়া, সেখান থেকে কনিডিওফোর্স, যেটা দেখতে পাওয়া যায়। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যাসপারজিলাস। প্রত্যেকটার এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এভরিওয়ান শুড নোট ইট ডাউন। আর কি পাচ্ছি? স্পোরাঞ্জিওস্পোর্স। স্পোরাঞ্জিওস্পোর্স কি জিনিসটা? রাইজোপাসে দেখতে পাওয়া যায়। একই রকম, এমন কিছু নতুন ব্যাপার না। So we have our rhizoids. From that, our fruiting body is developing, and at the tip of the columella, we have our sporangiospores. So this is the entire sporangium with our sporangiospores। এই স্পোর্স গুলো ডিসপার্স করে, এবং ডিসপার্স করার পর they can generate a completely new vegetative body।
they can generate a completely new vegetative body. Same goes for conidiospores, same goes for sporangiospores. কনিডিয়া কোথায় থাকে? কনিডিওফোরে। স্পোরেঞ্জিয়া কোথায় থাকে? স্পোরেঞ্জিওফোরে। স্পোরেঞ্জিওফোরের টিপে কি থাকছে? স্পোরেঞ্জিয়াম। স্পোরেঞ্জিয়ামের ভেতরে স্পোরেঞ্জিওস্পোর্স। কনিডিওফোরের টিপে কি থাকছে? চেইন অফ কনিডিয়া। চেইন অফ কনিডিয়া। Last but not the least, we also have chlamydospores, which are thick walled. নামগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। একেকটা স্পেসিফিক জেনাস বা ক্লাসের এগেইনস্টে স্পোর্স গুলোর নমেনক্লেচার চেঞ্জ হবে। এমন না, কিছু ক্ষেত্রে চেঞ্জ আছে। মানে স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্সটা কিছুটা রয়েছে। কিন্তু ওভারঅল যদি আমরা তার মেকানিজমটাকে ফলো আপ করি তাহলে কিন্তু দেখতে পাবো যে খুব ডিফারেন্স কিন্তু কিছু নেই এদের মধ্যে। অলমোস্ট দ্য মেকানিজম ইজ সিমিলার টু ইচ আদার। অলমোস্ট সিমিলার। যেটা কনিডিও 4 তার উপরের দিকে যে কনিডিও স্পোর্স গুলো তৈরি করছে, these spores they disperse and they perform the same function just like that of sporangiospores. শুধু দুটো ডিফারেন্ট ক্লাসে তারা এক্সিস্ট করে, একটা অ্যাসপারজিলাসে, একটা জাইগোমাইকোটাতে। নাও কামিং টু সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, অবভিয়াসলি উই হ্যাভ প্লাজমোগ্যামি। প্লাজমোগ্যামি আমরা সবাই জানি, ফিউশন অফ সাইটোপ্লাজম, নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। নেক্সট কামস ক্যারিওগ্যামি। ক্যারিওগ্যামি মানে হচ্ছে ফিউশন অফ নিউক্লিয়াস, প্লয়েড তৈরি করবে। তাহলে প্লাজমোগ্যামিতে এন প্লাস এন ফরম্যাটটা আসবে, ক্যারিওগ্যামিতে ফিউশন হচ্ছে নিউক্লিয়াসের 2n ফরম্যাটে আসবে। দেন কামস মিওসিস। মিওসিস মানে 2n ছিল, সেখান থেকে 4টে n, 4 হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াই, 4 হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াই। তাহলে দিস 3, এই তিনটে মোটামুটি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনে আমরা অবজার্ভ করব। কি কি? এক নম্বর হচ্ছে প্লাজমোগ্যামি, ফিউশন অফ সাইটোপ্লাজমিক এলিমেন্টস where n plus n is present, মানে দুটো নিউক্লিয়াস থাকবে। এই একটা সেল, এই একটা সেল, দুটো ফিউজ করছে, নিয়ে দুটো নিউক্লিয়াসে এক্সিস্ট করছে, তাহলে n প্লাস n ফরম্যাট। দেন দুটো নিউক্লিয়াস ফিউজ করছে, ক্যারিওগ্যামি, 2n ফর্ম করছে। দেন মিওসিস, 2n টা 4টে হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস তৈরি করছে। এটা এক্সপ্লেন করে দিয়েছি। এক্সাম্পল গুলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। খুব সিম্পলিফাইড একটা লাইফ সাইকেল আমি জেনারেলাইজ লাইফ সাইকেলটা এখানে মেনশন করেছি। স্পেশালাইজড গুলো যখন একেকটা ক্লাসকে আমরা ডিটেইলসে বুঝবো, তখন আমরা আরো ডিটেইলসে যাব ব্যাপারগুলো। তো ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ আওয়ার হ্যাপ্লয়েড স্পোর্স। সেটা কনিডিওস্পোর হতে পারে, স্পোরেঞ্জিওস্পোর হতে পারে, ক্লামাইডোস্পোর হতে পারে, হোয়াটএভার মে বি। Then that spore will definitely divide and will form a mycelium. একটা স্পোর সেটা ডিসপার্স করেছে, ডিসপার্স করার পর সেই যে পার্টিকুলার স্পোরটা, তার মধ্যে নিউক্লিয়াস আছে, হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস, দ্যাট উইল ডিভাইড মাল্টিপল টাইমস, মাইটোসিস করেছে। মাইটোসিস করার পর কি হচ্ছে? সেটা একটা ফ্র্যাগমেন্ট তৈরি করলো, হাইফি। অনেকগুলো হাইফি একসাথে হয়ে কি তৈরি করলো? একটা মাইসিলিয়াম তৈরি করলো, যেমন আমরা দেখে আসছি। তাহলে প্রথমে কি হয়েছে? একটা হাইফি দিয়ে গল্পটা শুরু হয়েছিল। হাইফি থেকে মাইসেলিয়াম তৈরি হয়েছে, মাইসেলিয়াম থেকে ফ্রুটিং বডি, ভেজিটেটিভ বডি, ভেজিটেটিভ বডি থেকে একটা ফ্রুটিং বডি ডেভেলপ করেছে।
সেই ফ্লুটিং বডিটা দ্যাট ক্যান বি আইদার কনিডিওফোর অর ইট ক্যান বি স্পোরেঞ্জিওফোর অর ক্লামাইডোস্পোর হোয়াটএভার মেবি। এবার এই ফ্লুটিং বডির টিপে রয়েছে স্পোর্স গুলো, সেই স্পোর্স গুলো ডিসপার্স করেছে। এটা কনিডিয়ার ক্ষেত্রে কনিডিওস্পোর্স হয়েছে, স্পোরেঞ্জিয়ামের ক্ষেত্রে স্পোরেঞ্জিওস্পোর্স হয়েছে। সেগুলো ডিসপার্স করার পর কোনো জায়গায় পড়েছে, মাল্টিপল টাইমস ডিভাইড করেছে, নিয়ে একটা মাইসেলিয়াম ফর্ম করেছে। এই তো গল্প। মাইসেলিয়াম গুলো করলো কি এবার? দে উইল আন্ডারগো প্লাজমোগ্যামি, মানে ফিউশন। দুটো সেল মাইসেলিয়াম গুলো করছে কি, এই ধরলাম মাইসেলিয়াম, কি আর ফিউজিং among themselves. This fusion, this fusion will generate what? প্লাজমোগ্যামি। তার মানে টেকনিক্যালি ফিউশন হওয়ার পর যে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে, তার একেকটা সেলের আন্ডারে তার মধ্যে দুটো করে নিউক্লিয়াস, এন প্লাস এন ফরম্যাটটা এস্টাবলিশড হলো। তার ক্ষেত্রে প্লাজমোগ্যামি। এবার কি, সেখান থেকে ডাইক্যারিওটিক স্টেজ, মানে প্লাজমোগ্যামি মানেই টেকনিক্যালি সেখানে ডাইক্যারিওটিক স্টেজই হবে, তার মধ্যে নতুন কিছু না। Then comes karyogamy, that means fusion. এই দুটো নিউক্লিয়াস they are fusing among themselves, forming a single nucleus which is 2n. Then after karyogamy meiosis will take place, তার মানে 2n থেকে n n n n, চারটে n, those 4n's finally again haploid spores. That spore will again disperse, and after the dispersal they will again form mycelium. That mycelium will again fuse among themselves, and that fusion will lead to plasmogamy, and that kind of plasmogamy will finally result in karyogamy, where the fusion in between two nucleus take place, where n plus n will become 2n, and that 2n will then undergo meiosis, forming 4n, which are nothing but spores, and those spores will again disperse, and this entire thing will be repeated in the form of cyclical manner. এইভাবে রিপ্রোডাক্টিভ ফেজটা চলতে থাকবে within fungus. This is a generalized case. একটু ক্লাসগুলো আমরা দেখে নিই, কোন কোন ক্লাস এক্সিস্ট করছে। চিত্রিডিও মাইকোটা, স্পেশাল ফিচার্স গুলো প্রত্যেকটা ইনক্লুড করা আছে, প্রত্যেকে একটু দেখে নিও। এর মধ্যে আমার বলার বা আমার এক্সপ্লেন করার কিছু নেই। এর আগে বহু এক্সাম্পল দিয়েছি, এবং সেই এক্সাম্পলের গুলোর এক একটার আন্ডারে এক একটা স্পেসিফিক ফিচার আমি মেনশন করে দিয়েছি। কি কি ক্লাস এক্সিস্ট করে শুধু এখানে সেটা বলা আছে। চিট্রিডিও মাইকোটা, জাইগো মাইকোটা, অ্যাসকো মাইকোটা, বেসিডিও মাইকোটা, কোনটার আন্ডারে কি কি, স্পোর্টস গুলোর কি নাম, সেই সমস্ত কিছু এখানে মেনশন করা আছে। And last but not the least, I have also included economic importance. কি কি কাজে এটা লাগতে পারে। All the aspirants, all the students should definitely take a screenshot of it if they feel so. And this is nothing to be explained. This is a typical part যেটা প্রত্যেকটা পরীক্ষায় আসে এবং আমাদের লিখে আসতে হবে, practically speaking. This leads to the end of today's class. Basic ফাঙ্গাসের বা ফাঞ্জাইয়ের কি কি ফিচার্স, কি কি সেখানে টার্মিনোলজিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এভরি বিট অফ ডিটেইলিং is being explained in this class. It's my request to all the viewers and students, go through the lecture multiple times, note it down. পারলে এক একখানা স্ক্রিনের, এক একখানা স্লাইডের স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো ফর ফিউচার রেফারেন্স, যাতে করে বেনিফিশিয়াল হতে পারো ইন দ্য লং রান। অ্যান্ড আবারও বলছি, in Bioversity, we are starting our botany sections, live classes from 20th of June. We have already started it. So if you wish to enroll with us, if you wish to continue a journey with us, then do enroll, and
to communicate with us on the number that is provided on the screen right now. You can also download the app and communicate with us. So, me Shankho Banerjee, mediator of botany at Bioversity, signing off. Thank you.